ये बिल्कुल सही है कि जी सूबे की सरकार कैप्टन साहब की फार्म हाउस वाली सियासत जी है उन्हें बिल्कुल पंजाब का नास मार के रख दिता है। हुण कोविड की लड़ाई जिथे साल पूरा हो गया हैगा, इस साल च आपां देखिया कि बिल्कुल लोगों को अपने हाल च छड्डता। हालांकि हज़ारां करोड़ रुपए सेंटर तो आए ने हर सूबे नूं कोविड की लड़ाई वास्ते। इत्थे मेरा ख्याल पिछली साडी कमेटी की मीटिंग से तकरीबन 850 तो वेंटिलेटर ही भेजे गए सी। तो हुण सेंटर की जो तुसी रिपोर्ट देखो जिहड़ी साफ तौर से दसदी है कि किवें पंजाब च टैसटिंग सब तो घट हैगी, इत्थे वैक्सीनेशन भी बहुत घट है। कोविड देश से सब तो वध स्पीड नाल पंजाब च वध रहा है। तो हस्पतालों का कोई इंतजाम ही नहीं है। जे वेंटिलेटर मशीन हैगी तो वेंटिलेटर चलाने वाला कोई टैक्नीशियन नहीं हैगा, जे कोई टैक्नीशियन हैगा तो उहदे नाल उहनूं तनख्वाह नहीं मिली हैगी। सो हर पक्षों अज कैप्टन साहब की फार्म हाउस की सरकार जिहड़े फार्म हाउस तो बाहर ही निकले, खुद मुख्यमंत्री जे आइसोलेशन साल की 4 साल तो आइसोलेशन च मुख्यमंत्री रहूगा तो किवें लोगों के हालात की ने। रोज़ उत्थे फार्म हाउस तो शाही फरमान जाहिर हो जाता है। हुण फरमान जाहिर होया कि कोविड वध रहा है, जिहदे करके एक बार फिर लोकी इकट्ठ नहीं कर सकते। लोगों के विआह शादियां धार्मिक फंक्शन, मतलब एक पासे तो तुसी देखो देश की सरकार किन्ने सूबियां च इलैक्शन चल रहे, कांग्रेस पार्टी वड्डे वड्डे इकट्ठ कर रही, दूजे पासे दूजे सूबियां च कुंभ चल रहा है। लेकिन कैप्टन साहब ने ऐलान करता कि ना धार्मिक गैदरिंग हो सकती है ना सियासी गैदरिंग हो सकती है। लेकिन सीधी उलंघना यदि तो कांग्रेसी खुद करी जा रहे, जिथे उन्होंने फोटोज कट के देख लो ना फेसबुक च कि रोज़ नींह पत्थर रखे जा रहे हैं तो वड्डे वड्डे इकट्ठ हो रहे हैं, उन्होंने खिलाफ कोई एक्शन नहीं। लेकिन अकाली दल जी कोई कट करूगा तो उन्होंने उत्ते परचे दर्ज किए जाएंगे। सो अज भी मैं अज तलवंडी साबो तो भी होके आई हाँ, उत्थे भी यूनियनां ने कट रखिया सीगा। सो तुसी जे फरमान जारी करते हो कि कट नहीं हो तो फिर उन्होंने इंप्लीमेंट करवाओ। दूजी गल, अज लोगों की तो तकलीफा तुसी वधातिया। जे किसी को कोविड हो रहा तो ना उन्होंने कोई बैड मिल रहा, ना वह इलाज हो रहा, ना किसी को वेंटिलेटर, तो ना ही थोड़ी वैक्सीन पूरी हो रही है, तो ना ही थोड़ी कंटेनमेंट जोन सही तरीके दे नाल थोड़ा जिहड़ा सरकारी काम काज है वो तो हो नहीं रहा हैगा। लेकिन ये इन्ने बजे तो इन्ने बजे तक लॉकडाउन हो जाऊगा, रेस्टोरेंट बंद हो जान, मैरिज पैलेसिस बंद हो जान। लोगों की आमदन में कितना नुकसान हो रहा है इन्हां दे शाही फरमाना दे नाल। अज बच्चों की एजुकेशन हो, उन्होंने बोर्ड के एग्जाम होन, भावें होटल या रेस्टोरेंट वाले होन, भावें छोटे जिहड़े निक्के मोटे रेड़ी रूड़ी लगा लूगू के जिहड़े अपने काम धंधा करते हैं। आज ये कदे 7 बजे तो लॉकडाउन हो जाऊगा, कदे 8 बजे तो लॉकडाउन हो जाऊगा। लेकिन करोना की बीमारी नूं रोकण वास्ते जिहड़ा सरकार का काम है, जिहड़ा हैल्थ का ढांचा तुसी ठीक करो, उस ढांचे नूं ठीक करन ते तो तुसी पूरी तरह फेल हो गए। जिहड़ी सेंटर की टीम आके विजिट करके जिन्होंने रिपोर्ट दी है वो तो पूरी तरह तो खुलासा करके दस रही है कि किवें इत्थे वैक्सीनेशन सब तो घट है, किवें इत्थे कंटेनमेंट सब तो घट है, किवें इत्थे ट्रेसिंग सब तो घट है, तो किवें इत्थे व्यवस्था जिहड़ी हस्पतालों की व्यवस्था है वो सब तो घट हैगी। सो कैप्टन साहब नूं अपने महल तो बाहर निकल के लोगों के विच जाके लोगों की तकलीफां नूं देखना चाहिए, क्योंकि बहुत दुख की गल जब किसी की जान जाती है उस परिवार के उत्ते की बीतती है। जब किसी को कोविड हो जाता है, जब रिपोर्ट पॉजिटिव आती है उस बंदे उत्ते की बीतती है। जब कोई डॉक्टर तुहानूं कोई बैड देने को तैयार नहीं, कोई हस्पताल नहीं जिथे तुसी अपने प्रियजन नूं तुसी लिजा सकते हो उसकी जान बचाने वास्ते, उस इंसान के उत्ते की बीतती है। जरा इन्हूं जे महसूस करोगे ना तो पता लगूगा कि अज लोगों के उत्ते इस समय च किहो जा टेंशन हैगी। अगे ही आमदन की टेंशन है तो बीमारी की टेंशन करके किवें होर नुकसान लोगों का हो रहा है। होए भावें कोविड की बीमारी होए या हरेक खेतर च तुसी देख लो अज सरकार लोगों की राखी कित्थे कर रही है। मैं समझती हाँ कि जिहड़े साडी पार्टी की अरदास रही है तो खास तौर पर साडे परिवार की तुसी हुणे देखिया कि जिथे साडे प्रधान साहब तो शुरू तो ही बोल रहे उन्हें 5 तारीख तो एक बार फिर साडे मैं ऐलान एक किया अपनी स्पीच से कि साडे घर च तो रोज़ अरदास ही आही होंदी है कि जिस चीज़ के नाल सिख कौम के हृदय वलूंगड़े गए ने, जिन्ना वड्डा दुख हर सिख के दिल में है, जिस तरह गुरु साहब के उत्ते हमले होए
ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹਰੇਕ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਏ, ਤੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਠੇਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਸੁੱਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਧੇਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜਜਮੈਂਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤਮਾਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੁੱਖ ਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਫੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਚਹਤੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰਾ 5 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਿੱਟ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੇ ਢੇਰ 'ਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਹਤਾ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨੱਚ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪਹਿਚਾਨ ਲਓ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫੜੋ ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰੱਬ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਐਂਟੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਖਬਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਤਮਾਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹਟਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਿਚੋੜਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹ ਕੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਆਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਗਰ ਸੱਚ ਦੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਰੱਬ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਮਾਚਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਬ ਖੜੂਗਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ। ਧੱਕੇਵਾਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਕੀ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਸਾਖੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੀ ਵਾਢੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਵਪਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ 60% ਦੀ ਅੰਨ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤਾਈਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਗਏ। ਚਲੋ ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 300 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ।
ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਇਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੜੀਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਐਂਟੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜਿਸ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ, ਜਿਨਨੇ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ 300 ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੱਕ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਲੋਕੀ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ? ਤੇ ਇਹ ਛੱਡੋ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਰੋਸ ਹੈਗਾ। ਅਜੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ DBT ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਕੀ ਵਾਲੀ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ 2019 ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ 2018 ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਨਸੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜਦ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰਦਾਨਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਮੀ ਹੈਗੀ, 4 ਲੱਖ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਜੇ 1 ਲੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੱਲ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਅਫਸਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਕੀ ਦੀ 2018 ਦੀ 2021 ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਸ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੂਗੀ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਜਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਦਾ APMC ਐਕਟ ਬਦਲਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਰੋਗੇ? ਅੱਜ ਬਾਰਦਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੱਜਲ ਖਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ 10 ਤਰੀਕ ਤਾਈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਲੈਣ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਤੱਕ ਹੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਬਾਰਦਾਨੇ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਨਾੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਰਦਾਨਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਆਏ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਜਦ ਘਾਟ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਰਦਾਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਰਦਾਨੇ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਰਦਾਨੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਹੋਈ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਝਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਫਸਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਸਲ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਦਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਕੀ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਾਰਦਾਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਕੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਗੀ? ਆਪਣੇ ਆੜਤੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਦੀ ਆ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ।